प्रभुଙ୍କର नाम गौरव हो। प्रभु अनुग्रह କରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଦିନ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥିର ମନୋଭାବନାରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता मु एतले तुमको धन्यवाद दे। तुम्हें अनुग्रह कर नूतन दिवस प्रभात देखाइछ मु धन्यवाद देउछि। तुम चंतल बसवा काम मान को प्रभु जेते जन को आज मनोनीत करियछ, हम समस्त तुम वाक्य को श्रवण करिबु, तुम निजर हृदय रखिबु एवं ता पालन करिबु। दया कर मोर मस्तक तले स्पर्श कर एवं मते प्रभु मोर मुख दे तुम कथा को पवित्र आत्मा द्वारा आवर एवं तुम्हें गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ। मु गौरव प्रशंसा पाइबा यज्ञवंत नुहे प्रभु, किंतु तुम्हें यज्ञवंत अट। तुमर नाम गौरव गौरव सदा सर्वदा हो प्रभु। जो माने प्रभु ए वाक्य को श्रवण करेंगे निजर हृदय रखी 100 गुण फल फलवा शक्ति बल प्रदान करी तुम्हें ए प्रार्थनार आरंभ शेष पर्यंत सबर्ती थाई तुम्हें गौरवनीय। प्रार्थना शुणिछ बोली धन्यवाद दे यीशु नाम रे मागुछि, आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपण माने समस्ते भलरे अछंती तो काहेकि प्रभु अनुग्रह करिथिबारु आमे बंची अछु, भलरे मिशा अछु। तांकर नाम गौरव हो। से केते महान अटंती पय आम माननकु ए दिन मध्ये देखबाक देइसंती। आमे माने सुनुछु देखुछु आखि निमिष के नाइ कि केते लोक मरी गले, केते लोक कोन हेले बोलछु, किंतु हमकु सेंती हेबाक प्रभु देइ नांती। समस्त आपद विपद रु उद्धार कर रखिसंती। तेबे आमे कोन हेबार अछि, तांकर गौरव प्रशंसा कर जिबार अछि। तेबे आम मानकु प्रभु कहउछंती आम मानकर घरे सबु बेले कर जिंस थिबो, सेटा न थिले केबे हमर किछि काम रे न आइला परा लागुछो। तेबे आम मानकु आमମାନଙ୍କର उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता मुक्तिदाता से होउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। से आमମାନଙ୍କୁ कोन बोली गोटे विषय कहउछंती, तुमे होउछ ए जगतर लवण माने नून। नून जदि आमे तरकारी रे पकाय नथिबा बोली कहले केमती लागबो? आनला आनला लागबो। ते प्रभु आम मान को आज शिक्षा देवा को जाउछंती जे तुमे माने होउछ पृथ्वीर लवण लून। से लून केंती थिबार अछि सेटा टिके देखबा अल्प समय। सेटा लेखा जायछि माथ्यू 5 पर्व 13 पद। सेठारे ए प्रकार लेखा जाय अछि, तुमे माने पृथ्वीर लवण, किंतु लवण जदि स्वादहीन हुए तेबे ताहा काईरे लवणक्त युक्त हेबो, ता आ कोनोसी कार्य योग्य नुहे, केवल बाहरे पका जाय लोकमानंकर पाद तळे दलित हेबार योग्य। तेबे एठारे माने देखबा को पाउछु कोन बोली, तुमे माने होउछ पृथ्वीर लवण बोले पृथ्वीर लूण होउछ तुमे माने बोलुछंती। के हमको आज जाय कोइ नांती जे तुमे पृथ्वीर नून बोली, मात्र प्रभु कहउछंती काहे कि सेटा लवण जदि स्वादहीन हुए, जदि ए लूण जदि लोकर संगे मिसबाटी जदि कथा वार्ता व्यवहार रे जदि स्वादहीन हे जिवो, तेबे कि सेबो किछि काम रे आइबो नै, ताको सब लोग घृणा करबे। से स्वादयुक्त लूण किछटा आमर कथा वार्ता आचार व्यवहार मिली मिसी रहिबाटा होची स्वाद देवाटा। एबे तरकारी रे लूण जदि पकाई नथिउ बोले आलना बोलुछु, आमर कथा जदि लोकर पाखरे जदि सुनला भलिया कथा नथिबो बोले सेटा किस बोलुछु, ता छुचाई आलना एटा छुचाई पोलिया आर काता के सुनबा ना, ए कोइला काता छुचाई फांगाली कथा नै कि। सेठी पई प्रभु आम मान को कोन बोली कहउछंती, तेबे ता काहीरे लवण युक्त हेबो, तेबे कु जगह रे काम देबो। जदि सेटा जदि स्वाद देउ नै बोली कहले की मूल्य की काम रे आइबो, ताको किस करा हेबो लोक मानकर
ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଖିଟା ଗୋଡ ତଳେ ପାଦ ତଳେ ଆକା ନାଇକି ଦଳିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଇବ। ଏବେ ଲୋକର ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକରେ ଯଦି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ମିଶି ରହିବା ନାହିଁ, ଲୋକର ମାଡ଼ ଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ଗଲେ କିଛିଟା ଗୋଡର ତଳେ ଆକା ଥିଲା ସଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଲାତ ମାରବେ, ମାଣ୍ଡବେ, ଯିବେ, ଗାଳି କରବେ, କେତେ ବିଷୟ କରବେ। ତେବେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମିଳିମିଶି କରି ରହିବା, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ କହିବା ସେଟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଏ ବସବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ମୋର ପାଇଁ ଆଜି ଏଟା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଉଣା ଅଛି କି, ମୁଇଁ ମିଳିମିଶି ରହି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ମୋର ଫାଇଦା କଣ, ନ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ମୋର ଅପକାରୀ କଣ, ବୋଲେ କିଛି ପଲିଆ କାମ ନ ଦେବାଟା କଣ, ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବସବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେତେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର। ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ଏ ପୃଥିବୀର ନୁନ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଲୁଣ କେମିତି ହେଇଥିବାଟା ସେଟା ଆମ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ହେଲେ ମାର୍କ 9 ପର୍ବ 50 ପଦର ମିଶା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖବା ମାର୍କ 9 ପର୍ବ 50 ପଦ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଯଦି ଲବଣତ୍ୱହୀନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଠାରେ ଲବଣ ରଖ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଲୁଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ, ମାନେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଯଦି ଲବଣହୀନ ମାନେ ସେ ମଣିଷର ମନୁଷ୍ୟ ପଣିଆ ନଥିବ ବୋଲେ କିଛିଟା ସେ ହୀନ ହେଇଗଲା, ନିଚ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ କରବ? ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଠାରେ ଲବଣ ରଖ। ଲବଣ ଲୁଣ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ମିଶୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ସେମିତି ମିଳିମିଶି ରୁହ। ସେଇଟା ହଉଛି ଲବଣ ରଖବାଟା ବୋଲେ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ରଖିଥିବାଟା, ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ନାଇକି ଆମେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାଟା ଚେଷ୍ଟା କରବାର ଅଛି। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଏକକ ଆରେକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର କୁ ପ୍ରେମ କରବାର ଅଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ତାର ଦୁଃଖରେ ଆମେ, ଆମର ଦୁଃଖରେ ସେ, ତାର ସୁଖରେ ଆମେ, ଏମିତି ମିଳିମିଶିକିନା ରହିବା ବୋଲି କହିଲେ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରବା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ନ ରହିବା ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ କି ସେଠି ଅଶାନ୍ତି ରହିବାଟା ହିଁ ରହିବ। ଆମର ଘରେ ଯଦି 4-5 ଜଣ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଶୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଠି ଶାନ୍ତି ରହୁଛି କି? ଅଶାନ୍ତି ଆକା ହଉଛି। ତେବେ ଆମକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁମେ ମାନେ କିସ୍ କର, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କାହିଁକି? ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। କେ? ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଲୁଣ ଯେମିତି ମିଶିଥିବ, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକିନା ଥାଅ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୁଣ କିଛି ପକାଇ ନଥିବା ତରକାରୀରେ ବୋଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣି ପାରବା କି? ସେଟା ପକାଇଲେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ଆଣୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ, ଆମର କ୍ୱାଲିଟି କଣ? ଲୁଣ ଯେମିତି ଲୋକ ମିଶୁଛି ଗୋଟେ ତରକାରୀରେ ମିଶିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ କରୁଛି, ଆମେ ଲୋକର ସହିତ ମିଶିଲେ ସ୍ୱାଦ ସୁନ୍ଦର ଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ନାଇକି ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ଲୁଣ ହେଇପାରବା। ଯଦି ମିଶି ପାରୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ ବେଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି କଚରା ଗାଦିରେ ଫିଙ୍ଗବା ଯୋଗ୍ୟ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି ଏକା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
से लूक 14 पर्वर 34 पदरे मध्य से विषय गोटे दौरान आज खाली लुन विषय टे देख मान टे आना थी कहीं प्रभु दौरान आमको 14 पर्व ତ ଉତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହା ଭୂମି କିମ୍ବା ଖତଗଦା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଲୋକେ ତାହା 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 ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣେ को विषय देले एटी केते बढिया विषय गोटे देइछंती जार कान अछि से सुनु एटी का के कान नहीं सबके कान अछि तेबे किस करबा छै सुस्थिर मनोभावना रे सुनले एका आमे से स्वाद युक्त जानी पारबा रे लोकर सहित स्वाद सदर रही पार केते बढिया विषय हमको प्रभु एठारे दउछंती लवण तो उत्तम आम ये मिशा देखुचु लवण तो उत्तम बोली भल लगा बोली किंतु आउरी थरे कहउछंती लवण मध्य जदि स्वादहीन हुए तेबे ताहा काहे रे स्वाद युक्त करिवो आ 35 पदर देखु ता भूमि किबा खत निमंते ही खत गदा निमंते ही योग्य नुहे कि बोलवा प्रश्न मिशा गटे हेउछ लोके ताहा बाहरे फोपाड़ी दियंती फिंगबे कि नहीं किछि योग्य थिबो कि जदि आमे बेसी खारिया कर देबा सेटा खाइबा योग्य कि पिता उठी जीवन नले हमकु नहीं किछि भल लागबो नहीं खाली बाहरे फिंगबो ते हमर कोटा जदि अतिरिक्त लोकर पाखरे जदि हे जीवो बोली कहले बोले अति इति हे जीवो बोली कहले असुविधा हेउछि कि नहीं सेति पय एटी कहउछंती कोन बोली कि ना जार कान अछि से सुनु आमर सबके प्रभु कान देइछंती सुनबा पाई जे केंती भाबरे सुनबा सेटा पाई बोली मिसा प्रभु आमान कहउछंती खामो खेली भाबरे सुनबा नहीं एक ध्यान मन सहकार सुनबा आरि आमे माने ताहा सुनी करी तो हिसाब रे जीवन काटवा एवं पालन करवा तांगर वाक्य को बोले आमे लून पराका हेउ माने आमर कथा वार्ता स्वाद हेबो तेरे प्रभुंकर नाम ए बसवा समय रे गौरव हो सुनबा समय रे गौरव हो से केते महान अटंती आ मानकर निमंते ए विषय गुडा को दउछंती तेबे हम केते धन्यवादी नाही जे ए प्रकार विषय सुनबा को पाउछु अनेक लोक चाहि सुदा वाक्य मिसा सुनी पारुनांती अनेक जगह रे ए बाइबल को बैन कर दउछंती के धरी भारबो बोल ताको मारी देबो बोलछंती लुची लुची के ना के माटी तले पति जाउछंती कुआडे नाही कि बाथरूम जाउची कि झाडा जाउची बोली कहउछंती आर खोजी जाई कर टिके दुईटा पडुछंती आउरी माटी ढापी दे आउरी जाउ एंती परा माने सिचुएशन अछि से मानक मात्र हमकु प्रभु देइछंती हमर हाथ रे अछि आमे व्यवहार ठीक रे करबा को आमे चेष्टा करबा आमे करूनु पई आमे जानि पारुनु कि सुनबा को चेष्टा करूनु पई आमे बुझी पारुनु ते जार कान अछि से सुनु बोलुछंती सबके कान देइछंती प्रभु हमको भयरा भयरी करछंती कि भयरा भरलो केते कष्ट लागुथिबो ताके आलू बोलले मिसा से भालू बोली सुनुथिबो सत कि नहीं आ बोले मिसा नहीं कि से खा बोलला बार सुनुथिबो बुझी पार देव सुनुथिबो कि से आमे हाथ ठारले आका से गुलागुली लोकर पारा बोले से बुझबो न भयरा लोक आरी गुला लोक किछि फरक नै मात्र प्रभु हमको सेंती करनांती सुनबा को कान देइचंती देखबा को आंखी देइचंती सुंगबा पाई बोली नाक देइचंती कहबा के किस्ता हमर भाषा थमना देइचंती तद कि नहीं हाथ गोड़ मिसा देइचंती सेटा पाई कहउचंती जार कान अछि से भल भाबरे सुनु बोलुचंती अरे ताहा पालन करू मिली मिसी करी रहू आमे लोकर सहित झगड़ा हेले हमर किछि मूल्य हेबो नै हमर नै कि मूल्यहीनता काइबो ते प्रभु जे केते महान हेइ थिबारु हम मानको ए शिक्षा देउचंती हमने फिटाइबा कोलोसियो 4:6 सेठारे मते बहुत सुंदर विषय कर दउचंती हम मानको कोलोसियो 4:6 ତୁମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହଉ ଯେପରି କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିପାର
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଟା ମୋର ପାଇଁ ମିଶା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମିଶା, ଏଟା ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏଟା ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର, ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ସେବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଲୋକକୁ ନାଇକି ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ଭଳିଆ, ପ୍ରେମ ଥିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି, ମନୋହର, ମନକୁ ମିଶା ପାଉଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯାକେ ମନକେ ନଇଲା ପରେ ଆମେ କାତା କହିଲେ ସେଠି କିଛିଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲେ କିଛି କାମରେ ମିଶା ନାହିଁ। ଯେପରି କାହାକୁ ବୋଲେ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିପାରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାର। ତେବେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା ନାହିଁ କି ଏବେଠୁ ଆଜିଠୁ ଆମର ମାନର ମିଶା ଚେଞ୍ଜ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାଳେ କାହାକୁ କିସ୍ ବୋଲି କହି ଦେଇଥିବୁ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା ସ୍ୱାଦ କାହାକୁ ଲାଗି ନଥିବ, ତେବେ ସ୍ୱାଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମିଶା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଦା ତୁମ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିସ୍ ହେବ, ମନୋହର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ପାଖରେ ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ନାଇଁ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରବାର ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆକା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଯେପରି କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ, କିଏ ମତେ ଯଦି କିସ୍ କଥା କହିଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ଲୁଣର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲେ ଏକା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଶିଖି ପାରବା। ଯେମିତି ଶାଗେ ନୁନ ପକାଇଲେ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ମିଶି କରି ଥାଉଛି ଆରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେମିତି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର କହିବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବୋଲି କହିଲେ ଏକା ନାଇଁ କି ସେଟା ଲୁଣର କ୍ୱାଲିଟି ଆମକେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଇଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆରେ ମୁଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଯଦି ପରିଗଣିତ ହେଲି ବା ମୁଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛି ବୋଲେ ସେମିତି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ରୋମିଓ 14 ପର୍ବର 19 ପଦର ବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଫିଟାଇବା। ରୋମିଓ 14:19। ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାଇ ରୋମିଓ 14:19 କୋଉଟା ପଢିଲେ? ସେତେବେଳେ ବାସ ଯେ ଯେ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିଜନକ ଆଉ ଯେ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେଇ ସବୁର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁ। ଅତଏବ ଆସ ଯେ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିଜନକ, ଯୋଉ କଥା ଶାନ୍ତିର କଥା, ଆଉ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ନାଇକି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନାଇକି ନିଷ୍ଠା ହେବ, ଭଲ ହେବ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ନାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ର ନାଇକି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ଅନୁଗମନ କରୁ ବୋଲେ ତାର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲବାର ଅଛି। ତେବେ ଏକା ନାଇକି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନାଇକି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଦର, ସ୍ନେହ ଥିବ। ନହେଲେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବନା କଥା ଆସିବ। ଏଠି ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ମତେ ମିଶା ଭଲ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଲୋକକୁ ମିଶା ଭଲ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କିସ୍ ହେଇପାରୁଛୁ, ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇ ପାରୁଛୁ। ଆଙ୍କର ମିଶା ଉପକାର ହଉଛି, ତାଙ୍କର ମିଶା ଉପକାର ହେଇପାରୁଛି। ତେବେ ସେଇଟା ଏକା ହେଲା ଲୁଣର କାମ। ତେବେ ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲୁ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ କି ଆମକୁ ଲୁଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ କେମିତି କେମିତି ଜାଗାର କାମ ଦେବ, କେମିତି କେମିତି ହେବ, ଯଦି ସେଟା ଯଦି କୋଉ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲେ କେମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ସେମିତି ଏକା ଆମକୁ ମିଶା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଲୋକର ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ନ ରହିବା ବୋଲେ ଆମକୁ କିଏ ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରବେ ମିଶା ନାହିଁ। ଏ ତ କାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ରହୁନାହିଁ, ଆମେ ତାର ସାଙ୍ଗେ କାଇକେ ମିଶିବୁ ବୋଲିଲା ପରା କହିବେ ଏକା। ତେବେ ସେ ଆମକେ ଯଦି ଘୃଣା କଲେ ମିଶା ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେମରେ ଦେଖାଇବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ମିଶବା ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ କି ସେ ଆମକେ ଉଲ୍ଟା ଗାଳି କରବା ଲୋକ ସେ ମିଶା ଶାନ୍ତ ହେବାର, ସେ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରେମ
ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏମିତି ଆକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଥା ଚାଳିଚଳନରେ ଲୋକ ନାଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି 10 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଉପଦେଶକ 10:12 ଜ୍ଞାନୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖର ନିଜ ଅଷ୍ଟାଧରରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତ ଜ୍ଞାନର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ, ଜ୍ଞାନୀର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆରେ ମୂର୍ଖର ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ। ଦେଖ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ତେବେ ଆମର ଏ ପାଟିରୁ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଇବ? ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢବା, ଶୁଣବା, ଧ୍ୟାନ କରବା, ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗବା ବୋଲି କହିଲେ ଏକା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆଇବ। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ହେଇପାରବା। ଆରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା ନାଇଁ କି କିସ ହେବ? ଅନୁଗ୍ରହଜନକ, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା ହେବ। ମାତ୍ର ମୂର୍ଖର ନିଜ ଅଷ୍ଟାଧର ତାହାକୁ କିସ୍ କରବ? ଗ୍ରାସ କରବ। ମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ନାଇକି ନିଜର ପାଟି ନାଇକି ଯୋଉ କଥା ବାହାରବ ସେଟା ନାଇକି ଅଷ୍ଟାଧର ତାହାକୁ କଣ କରୁଛି? ମାନେ ଗିଳି ଦଉଛି। ଏ ମୁଖର କଥା ଏକା ନାଇକି ଲୋକକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କିସ ହଉଛି? ନିଜର ଅଷ୍ଟାଧର ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରବ। ଏଇଟା ଆମର ବିନାଶ ଆଡକୁ ନେବ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକା ନାଇକି ଲୋକକୁ ଅଲଗା ଆଡକୁ ନେଇଯିବାକୁ। ମାତ୍ର ଆମର କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଅଛୁ ତେବେ ଲବଣର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଇ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଥିବାର, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଜାଣିପାରବା ଆରି ଉପକାର କିସ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ପ୍ରଭୁ ବୁଝବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ଆସିଲା ଜ୍ଞାନୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ, ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଆମର ମିଶା ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 4:29 ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଟିକେ ଶୁଣବା। ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖର କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କଥା ତୁମର ପାଟିରୁ ନ ବାହାରୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଯୋଉଠାରେ ଦରକାର, ଆରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ନାଇକି ଉପକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ନାଇକି ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେପରି ତାହାକି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା ପରି ନାଇକି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା ହେବାର ଅଛି। ହିତଜନକ ବୋଲିଦେଲେ ତାର ପାଇଁ ନାଇକି ମୂଲ୍ୟବାନ ମିଶା ଥିବାର ଅଛି। ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଯାର ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଠିକ ନ ରହିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ କି କିଛି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଜନକ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଆମେ କହିଲା ମୂଲ୍ୟ ତାର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନାଇଁ କି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡବ, ଆମର ଠିକ ଠିକ କଥା ଏବଂ ଉତ୍ତମ କଥା ଭଲ ବିଷୟଟା ସେଠାରେ ଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକର ବିଷୟଟା ହେବ।
तेबे आम मान को प्रभु केते सुंदर विषय विषय मान को आम मान को कहउछंती आमे पढ़ी 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 आसुचु शुणी शुणी मिसा आसुचु मात्र आम माने नहीं कि खामो ख्याली रे शुणी दउछु पाई बोली आम माने एटा पालन करि पारुनु कि धरी मिसा पारुनु नले हमर ठारे 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 30 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष 5 वर्ष एंती क्रिश्चियन अच्छु कि नहीं शुणुचु कि नहीं हेले से सुनबाटा को आमे केंती सुनबार अछि मन ध्यान देवार अछि प्रभु को मागवार अछि प्रभु मुई आज जाई बसिछि बोली कहले मोर पाई कु बाक्य अछि कुटा दउछ मुई ठीक रे सुनबी एतिरु ए भितरे जीवा पाई नाही कि स्वर्ग आरे पृथ्वी जेतकी दूर पर लागतो मात्र ए भितरे पसी के ना गला एटी गला बोली कहले आमे बुझी दे पारबो हमर खाली मुंडे रही जाउची हमर मुंडो टु नाही कि हमर हृदय रे जाउ नाही बोली करे आमे खामो खाली ही जाउची आरे बुझी पारुनु कि सुनबारे अवहेला करू एबे हमको चारि प्रकार लोक मान को मिसा संबोधन कर प्रभु कहथिले मु गोर थर कहिथिली बाट पाकरे बसिथिबो भितरे मिसा बसिथिबो से बाहरे मिसा बसिथिबो से आटे दूर के मिसा बसिथिबो माने केउ पत्थर भूई रे पड़िथिबो कंटा बुदारे पड़िथिबो भल भूई रे पड़िथिबो बाट पाकरे पड़िथिबो से भितरु आमे ख्रीष्ट हबार अछि भल भूई रे जुटा पड़िछि सेई व्यक्ति हेबार अछि आमे जदि सुनवा पई आसुचु बोली कहले कहले नै कि ए जमी को सब बेले किस करबार छी कोसा खुशी करी उर्वर करथिबार अछि तेबे ए कथा नै कि एत्ती सुनी करी एत्ती जाई ए भितरे पळाइबो तेबे सेटा फल फळबो 100 गुण आमे एटी आसुचु किस पई आपण माने अभिवृद्धित हेउंतु अधिक आत्मिक जीवन रे बढ़ंतु अधिक विषय रे प्रभु ज्ञान लाभ करंतु एवं पालन करंतु एवं शांति रे प्रेम रे आर लवण युक्त हेउंतु बोली हमर इच्छा हमर किछि स्वार्थपर नै नले हमकु के न आइला 32 किलोमीटर आइबु हमर पिला माजी नै कि ओसे आमे आराम से खाइतु शांति रे रहितु आपण माने मिसा हमर नै कि लोक अंशी सेठी पय हमर चिंता कोन आमे गोटे विषय जानलु लवण सहित मिसले केंती हेबो आर केंती गोट जगार पकाइले सेटा स्वाद युक्त हेबो अन्य को मिसा आमे सिखाइबा हमर भाई भणी माने मिसा विनष्ट आड़ को न जानतु कि से माने नरकगामी न होंतु बोली हमर काम सेठी पय आमे आपण माननकु नै कि ए विषयटा शिक्षा दउछु आमे निजे शिक्षा कलु एवं आमे जुटा उपकृत होउछु अन्य भी उपकृत हेंतु सेटा हला हमर काम आर किछि हमर उद्देश्य नै ते प्रभु ए बसवा समय रे समस्त को बुझवा पाई मध्ये सहाय्य करंतु आ कलस्य 3 रो 16 रे मिसार गोड विषय मान को दउछंती आ माने टिके देखबा 3 रो 16 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଶ୍ରୋତ ଓ ଆତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର देखो आम मान को केते सुंदर विषय गड़े देइछंती ख्रीष्टंकर वाक्य प्रचुर भावरे तुम मानंकर ठारे बास करू तांकर कथा तांकर व्यवहार आचार सबु किछि चाली चलन कि सेवार अछि आम मानंकर ठारे बास करबार अछि बोले रहिबार अछि प्रचुर भावे बोली कि ना कहले खांडे बोली कहि नांती एते परिमाण रे थिबार अछि जे तुम्भे माने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सो शिक्षा और चेतना दियो पुणी ईश्वरंकर उद्देश्य रे गीत गायो स्त्रोत और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय रे गान करो
ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଠିକ ରେ ମିଶି କରି ଅଛୁ ବୋଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆସିବ ଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଲାଗବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରେ ମିଶି ରହିନୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ବୋଲବା ଜିନିଷ ଆଇବ ନାହିଁ କି ଗୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆମର ହୃଦୟରେ ଆଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଲୁଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ମିଶୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ତୁମେ ମାନେ ମିଶି କରିଥାଅ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ କିସ କରବାର ଅଛି ମିଶିକିନା ଥିବା। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆଇଲେ ବି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡବା ନାହିଁ। ଆମର ପାଇଁ ସେ କିସ କଲେ ସ୍वर्ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରଲେ ଆରି ଆସିଲେ ଆରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଲେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲେ କେମିତି ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଅଛି ଆର କେମିତି ମୋର ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ନିନ୍ଦା ତାড়ନା କଷ୍ଟ ଭୋଗବାକୁ ପଡବ ସେଥିରେ ମିଶା ତୁମେ ଯଦି ମିଶି କରି ରହିବ କେବେ ଯଦି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରବ ନାହିଁ ମାନେ ଆଗକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପରିତ୍ରାଣ आ जीवन रूपक मुकुट मिशा प्राप्त हो पार। तेरे आम किस करवार छी समस्त सहित ठीक रे मिसिकिना रहिबा को चेष्टा करवार अछि। आमे प्रभु को मागले आका से हमको देवे। यदि आमे मागवा नहीं केबे को जिनस पाइबा नहीं तेबे मागो से तुम मान को दिया जीवो खोजो तेबे मुई मिलबी आर द्वार रे मारो तेबे ए द्वार फिटाई दिया छी। आमे आइबा ऐसे दांडे छिड़ा हेबार से दांडे हुनिया का नहीं कि कबाट खुली ही जा बोले वो ए कबाट पाखरे आसी करी मारले आका सेटा खुली होबो। तेबे द्वार निकट रे प्रभु आसी करी छिड़ा हिचंती जे मुई तमर घरे आसबी बास करबी आर काम करबी आर रहिबी बोली आमे किस करछु कबाट के बंद कर देई थाउ। केते बेले मोर पुओ झियो सुधरंतु एंती मिळिमिशि रुहंतु मोर विषय जानंतु केंती अनंत जीवन रो अधिकारी हंतु बोली प्रभु चाहुचंती। आमे किस करछु हाथे आइबाटाके आमर भाषा रे कहबो गोडे एंती पेलाउछु तेबे अनुग्रहर विषय आमे जानि पारुनु कि लवणर विषय शिखि पारुनु। तेबे आजि हमकु किस कहउचंती प्रभु सिखाउचंती मुई केंती कि जेते जुटा मते कहले मिसा मुई मिसी करथिली गोटे उत्तर मिसा देली नाही काहे कि तांकर से स्वाद थिला से लुणर क्वालिटी थिला। तेबे आमकु मिसा कहउचंती तुमे जगतर लवण बा पृथ्वीर लवण लून मुई जेंती लोक मानकर सहित आसली आर मिली मिसी करी रहिली मुई जेते दिन थिली ए पृथ्वी रे 33.5 वर्ष पर्यंत सबुर सहित मिसी करथिली कार सहित मी झगड़ा जाटे ही नहीं तुमे सेंती थिबो बोली कहले आका नहीं कि मते मिसा जानी पारबो आर तुमको मिसा लोक जानी पारबे आरी से माने मिसा सेंती आका आसी पारबे। आउ हितोपदेशर 10:32 रे गोट विषय लिखुचंती हमको हमर कथा वार्ता हमर पार्टी रे केंती हेवार अछि। हित 10:32 धार्मिकर अष्टाधर तुष्टिकर कथा जाने मात्र दुष्टर मुख कुटिल कथा कहे। धार्मिकर अष्टाधर तुष्टिकर कथा जाने जो लोक जदि प्रभु ठारे अछि बोली कहले ना कि तार कथा वार्ता तुष्टिकर कथा से मिसा जानी पार मुई भल कथा कहूची बोली मात्र दुष्टर मुख कुटिल कथा कहे जे माने कि दुष्ट से माने खराब कथा का कहबा को बेसी इच्छा लागो काकू उद्धार रो कथा केबे कहबे नहीं खाली तले लोक पकाइला बेला कथा का कहबे ए दुष्टर मुख कुटिल कथा सब बेले खराब विषय खराब कथा कहबा को चेष्टा करबार कहबो ते से थारु हम माने दूर रे रहबा आमे केंती हेबार अछि धार्मिक लोक हेबा चेष्टा करबार अछि आर तेबे हमर कथा वार्ता मिसा नाही कि ठीक भलो भलो विषय कथा वार्ता हमर पार्टी रु बाहरबो आमे गोड वाक्य रे सुनुचु कि नहीं हृदय रु आका भारुची आर ये पार्टी को नहीं कि असुचि करूची जो खराब कथा चिंता धारा मनवान कुटी पेट भीतर हृदय रु बाहर
ଆରେ ଏ ପାଟି ଭିତରେ ଆସିକରି ଖରାପ କଥା କହିଦଉଛି, ତେବେ ଏଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ତୁମର ଧାର୍ମିକର ଅଷ୍ଟାଧର ତୁଷ୍ଟିକର କଥା ଜାଣେ। ସେ ଯଦି ଠିକ ରେ ଥିବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସେଟା ସେ ଠିକ ଜାଣବ କି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଇଁ ଜଣକୁ କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ଏଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ବୋଲେ ତୁଷ୍ଟିକର କଥା ତୁମେ ମିଶା ଜାଣିପାରବ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ମହିଳା କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ମନ୍ଦ ମହିଳା କଥା ମୁଇଁ ଆଗ କହିଲି, ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ। ତେବେ ଆମେ କିସ କରବାର ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମୁଇଁ କୋଉ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କୋଉ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଜାଣି ଜାଣି ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ କିସ ହଉଛୁ, କୁଟିଳ କଥା କହୁଛୁ, ଖରାପ କଥା କହୁଛୁ। ତେବେ ଏଠି ସେଟା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ କୁଟିଳ କଥା କୁହେ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ନା ଆମେ ଭଲ ହେବା? ଦୁଷ୍ଟ ହେବା କି? ଦୁଷ୍ଟରୁ ନାଇଁ କି ଆମେ ଆଗରେ ଥିଲୁ, କଥା ମାନେ ମିଶା କହି ଦଉଥିଲୁ। ଆମର ଏଠୁ ଏକା ବାହାରୁଥିଲା କିସଟା କହିବେ, ଟିପି ଯିବେ ବୋଲି କୁହା। ଲୋକମାନକେ ଏମିତି କଥା ମାନେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତାକେ ମାରଲେ ଭୁସଲେ ମିଶା ଦୁକାଏ ବନାଏ, ମାତ୍ର ସେ କଥା କହିଲେ ସେ ହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶି କରି ନାଇଁ କି ଏମିତି କାମ କରବ ଯେ ସେ ଦିନ ରାତି ତାକେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି କଥା ମାନେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ କିସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ତୁମେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଅ, ନରକଗାମୀ କେମିତି ନ ହୁଅ, କେମିତି ତୁମେ ଖରାପ ନ ହୁଅ ବୋଲି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରୁ ଅଲଗା ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କିସ କରବାର ଅଛି, ଆମର ପାଟିକୁ ମିଶା ନାଇକି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲୁଣ ଯେମିତି କି ନାଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀରେ ମିଶିଲେ ବୋଲେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମିଶା ସେମିତି ମିଶିକରି ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାଯିବା। ଆହୁରି ସେଇ ହିତୋପଦେଶର ଆମର 10:14 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ମିଶା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନୀର ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଆର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲେ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଏବେ ପାଠ ଯୋଉଟା ପଢୁଛୁ କିସ କହୁଛୁ, ବିଦ୍ୟା ବୋଲୁଛୁ। ଆରେ ଯୋଉଟା କାମ କରୁଛୁ ସେଟା ମିଶା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ବୋଲୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମକେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କାମ କରଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଇଁ ମନେ କର ମୁଇଁ କହିଛି ମୋର କଥା, ମୁଁ କରେଣ୍ଟ କାମ କରିବି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଇଁ କହୁଛି ବିଦ୍ୟା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ମକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛୁ ପାଠ ତାକେ ମିଶା ବିଦ୍ୟା ବୋଲୁଛୁ। ତେବେ ଏଠି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରବାର ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଆଣିକରି ଭିତରେ ରଖବାର ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣି ଦଉଥିବୁ ଆରେ ପାଲାଉଥିବୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଇଲା କି, ଯୋଉଟା କି ଶୁଣବୁ ଆରେ ଯଦି ରଖବୁ, ଆରେ ଯଦି ସେଟା ପାଳନ କରବୁ, ଆରେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ସେଟା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ। ତେବେ ଆମେ କିସ କରବାର ଅଛି, ସଞ୍ଚୟ କର। ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ, ଆରେ ପଇସା କୁ କିସ କରୁଛୁ, ଆଣିଲା ପରେ କିଛି ରଖୁଛୁ, କିଛି କାମରେ ଲଗାଉଛୁ ବୋଲେ କିସ କଲୁ, ସଞ୍ଚୟ କଲୁ ବୋଲେ ରଖିଥିବା, କେତେବେଳେ କିସ ଭଲ ମନ୍ଦରେ କାମ ଆଇବ ବୋଲି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟକୁ ମିଶା ନାଇକି ଆମକୁ ଯଦି ନାଇକି ଭଲ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ଏକା ଭଲ ହେବୁ। ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ନାଇକି ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଛାଡିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେମିତି କି ସେ ଧୂଆଁରେ ଉଡାଇ ଦେବୁ, କି ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଡାଇଲା ବେଲେ ପୋଲ ଗୋଟେ ବାଟେ ଆରି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବାଟେ ହେଉଥିବ ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମର ତସୁ ପରି ନ ଉଡୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଟା ଖାମ ଖିଆଲିରେ ନେବା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଆସିନି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋର ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଟା କାମରେ ଆଇବ। ତେବେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ମିଶା ବୋଲିକିନା ସମ୍ବୋଧନ ପାଇବେ।
आर जदि एटा शुणी कर जदि आमर किछि काम रे आसु नाही आमे किछि शुणला मूल्य मिसा नाही तेरे शेष रे आम माने गोटे देखवा से हित पद 18 पर्वर 7 पद 18:7 मूर्खर मुख ताहार विनाशर कारण पुणी ताहार अष्ट अपना प्राणर फांद स्वरूप। देखो मूर्खर मुख ताहार विनाशर कारण आमको प्रभु ज्ञानी करवा डाकी कि मूर्ख करवा डाकी ज्ञान अर्जन कर ज्ञानी हो बोलुछंती तेरे केते सुंदर विषय आम मान को देकिना प्रभु कढ़ाई नौछंती तांकर नाम गौरव मूर्खर मुख ताहार विनाशर कारण पुणी ताहार अष्ट अपना प्राणर फांद स्वरूप माने ताहार अष्ट बोले तार थमनी तार पाटी की सोची निजर पाई नाई कि आमर प्राणर किस्टा होची फांद जनक एबे गोट लोक फांद करला आचे बोलुछु कि नहीं फांसी हेला बेले दौड़ी देखिछु कि नहीं फांद बोलछु आमे जुटा कि किसटा थेरबा के गले बोले फास पकाई तो कि नहीं से आसी ढसबो बोली तेबे आमे धेरी आनी खाइबो बोली सदी कि नहीं सेंती नहीं कि आमर किस एटा ए पाटी आका नहीं कि से फांद जनक करते फांसी पर आम मान को कराई देबो तेबे आम मान को नहीं कि कथा कहला बेले मिसा नहीं कि आमर मुख कि सेवार अच्छी लोकर विनाश कहला परा कारण हेबा नहीं आज प्रभु आम मान को शिखाउछंती तेबे आमे किस करबार छे आमर मुख को मिसा नहीं कि ठीक रे कथा को लोकर पाकर केंती कथा कहबे सेटा मिसा प्रभु आम मान को शिखाइछंती एटा पढ़ले आका आमर जन्मरु मरण आर परिवार स्थिति गीति पुओ झियो केमती रहिबार संसार केमती चला सब विषय एटी अछि आमे टिके ध्यान देउनु बोली सेटा जानी पारुनु आमे ध्यान टिके देबा के कु कथा कहउछंती टिके सुनबा आर सेटा से वाक्यर लेखा हेछि कि नै सेटा मिसा जाई करी देखबा ए भूल कहला कि ठीक कहला सेटा जदि अनुसंधान करबा आर देखबा बोली कहले हमें आगो को जाई परबा ते आमान को प्रभु आज कोन बोली सिखाइले तुम्हे माने होचो पृथ्वीर लवण माने लून जेंती कि गोट जगह रे तरकार रे पकाइले मिसुची ताकू स्वाद युक्त करछु हमर कथा वार्ता आचार व्यवहार चाली चलन मिसा स्वाद हेउ अरे प्रभु से प्रकार भाव रे आपण मानन को मध्य रखि थांतु आर रखि थिबे मध्य एहा मोर विश्वास अटे एवं प्रभुकर अनुग्रह आपण मानकर प्रति अछि सेति माई मध्य प्रभु को मो धन्यवाद दे ए प्रकार भाव रे प्रभु सबु बेले कड़ाई नंतु ए वाक्य दे प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करी समस्त को प्रेम रखि थांतु।